ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। केनोपनिषदના શાંતિપાઠ કરીએ આપણે. ઓમ આપ્યાયન્તુ મમાંગાની વાક્ પ્રાણશ્ચક્ષુશ્રોત્રમથો બલમિન્દ્રિયાણિ ચ સર્વાણિ સર્વં બ્રહ્મોપનિષદં માહં બ્રહ્મ નિરાકુર્યામ મા બ્રહ્મ નિરાકરોત અનિરાકરણમસ્ત્વનુ અનિરાકરણમ મે અસ્તુ કરણમસ્ત્વનિરાકરણમ મે અસ્તુ તદાત્મનિ નિરતેય ઉપનિષત્સુ ધર્માસ્તે મયિ સંતુ તે મયિ સંતુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. મામા બ્રહ્મ નિરાકરોત અનિરાકરણમ અસ્તુ અનિરાકરણમ અસ્તુ એવું છે. એટલે પેલું સાથે બોલવા જઈએ તો બરાબર બોલે, પેલું છૂટું પડે પછી ઘર. तो ऐसा बहुत से श्लोक है या मंत्र है इसके के जो दो शब्द होते हैं वो एक ही होते हैं. व्हाट इज द रीजन? वो आदरार्थ से होता है, आदर करने के लिए, रेफर फॉर pressing the point as well as to revere, to respect, or to make it more firm, दृढ़ करने के लिए. हर एक का अलग अलग होता है कारण. पुनरावृत्ति, ये पुनरावृत्ति नहीं है, वो रिपीटेशन नहीं है. रिपीटेशन इट्स अ फॉल्ट, वो दोष है, वो दोष नहीं है. वो आदरार्थ है, यानी बहुत महत्व का ऐसा अपने को दिखा रहे हैं. તો આપણે કેનોપનિષદનો સ્વાધ્યાય કરી રહ્યા છીએ. કેનોપનિષદ કયા વેદનું છે? સામવેદ. કઈ શાખા? તલવકાર શાખા. બરાબર, આટલું આપણે આવડી જવું. તો તલવકાર શાખાનું આપણે કયું અધ્યાય, આપણો કયો સ્વાધ્યાય ચાલે છે? પદભાષ્ય. ભાષ્યકારે 2 ભાષ્ય લખ્યા છે,
વાક્ય ભાષ્ય અને પદ ભાષ્ય. આપણે પદ ભાષ્યનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તો પદ ભાષ્યમાં આપણે શરૂઆતમાં જોયું કે ભાષ્યકાર અહીંયા સ્થાપિત કરે છે કે આગળના 8 અધ્યાય જે ગયા તલવકાર શાખાના, એ 8 અધ્યાય શેના વિશેના હતા? કર્મ અને ઉપાસનાના વિશેના હતા. અને હવે આ 9મો અધ્યાય જે છે એ કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ, એથી જે મંત્રથી શરૂ થાય છે, એ કોઈ શિષ્ય આવે છે ગુરુ પાસે અને પ્રશ્ન સીધો કરે છે. એ પ્રશ્નથી શરૂ થાય છે. એટલે હવે એ પ્રશ્ન એનામાં જન્મ્યો, એ કઈ રીતે જન્મ્યો, શા માટે જન્મ્યો? આપણામાં કોઈ એવો પ્રશ્ન આપણે ગુરુજી પાસે જઈએ તો આપણે કદાચ જે કંઈ આપણા પ્રશ્નો એ પૂછીએ આપણે, એમ આ જે વિદ્યાર્થી છે એ કેવી રીતે ગયો છે, એનો પ્રશ્ન એકદમ આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન છે. એણે ઘણો બધો વિચાર કર્યો છે અને એ પ્રશ્ન પૂછે છે કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ. તો હવે ભાષ્યકાર અહીંયા સમજાવે છે કે આગળના 8 અધ્યાય જે ગયા એ કર્મકાંડને લગતા હતા, એટલે કર્મ અને ઉપાસનાને લગતા હતા. હવેનો જો અધ્યાય શરૂ થાય છે એ 9મો અધ્યાય, એ શેના માટે છે? જ્ઞાન માટે છે, આત્મજ્ઞાન માટે છે. શા ઉપરથી નક્કી કર્યું? અનુબંધ ચતુષ્ટય ઉપરથી નક્કી કર્યું. એટલે ભાષ્યકારે અહીંયા આપણને સંબંધ બતાવે છે કે આગળના 8 અધ્યાયનો આ 9મા અધ્યાય સાથે શું સંબંધ છે. એટલે ભાષ્યકારે કહ્યું કે આ હેતુમત ભાવ છે. સંબંધ કેવો છે? આગળના જે 8 અધ્યાય ગયા એ કારણ રૂપે છે, અને હવે પછી જે 9મો અધ્યાય શરૂ થાય છે એ શું છે? કાર્ય છે. એટલે હેતુ અને હેતુમત. તો કાર્ય અને કારણનો સંબંધ કેવો હોય? આ કેમ થયું? કારણ કે આવું થયું એટલે આગળના 8 અધ્યાયમાં કર્મ અને ઉપાસનાનું અધ્યયન કર્યા પછી આ વિદ્યાર્થી એવો તૈયાર થઈ ગયો છે, એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે, એની ચિત્તની એકાગ્રતા છે અને નિશ્ચલતા પણ છે. એટલે એનું મન ક્યાંય આગા પાછું થતું નથી. એવો જે વિદ્યાર્થી છે એ બહુ વિચારશીલ વ્યક્તિ છે, અને એનામાં એવો વિચાર આવ્યો કે આ ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, આ બધા જે કંઈ પણ આ બધા જડ છે, તો આ બધા જડ પદાર્થો કામ કરે છે, પ્રવૃત્તિ કરતા દેખાય છે, તો એ કયા હિસાબે કરે છે, કોના કારણે કરે છે, એવો વિચાર એને આવ્યો. આપણને ના આવે પણ એને આવ્યો. એટલા માટે એ કેને શીતમ પતતિ પ્રેષિતમ મન. એટલે આ શિષ્ય અને ગુરુના સંવાદના રૂપમાં ઉપનિષદ છે. એટલે મોટાભાગના ઉપનિષદો આપણા એવા છે કે ગુરુ અને શિષ્યના સંવાદના રૂપમાં, જેથી કરીને આપણને સહેલાઈથી સમજણ પડે. સીધો ઈશાવાસ્યની જેમ ઉપદેશ સીધો ઉપદેશ જ આપે ને તો થોડું ડિફિકલ્ટ પડે આપણને. એટલે આ સંવાદના રૂપમાં, જેમ ભગવાને ગીતામાં તે કૃષ્ણ અને અર્જુનના સંવાદના રૂપમાં છે. પ્રશ્ન ઉપનિષદમાં આપણે વાત કરીએ એ રીતે, એમ મુંડક ઉપનિષદમાં પણ એ રીતે છે. એટલે બધામાં જ એવું જ છે લગભગ. તો હવે અહીંયા આપણે જોયું કે ભાષ્યકાર આ સંબંધ ભાષ્ય, જે આગળનું જે ઉપોદ્ઘાત ભાષ્ય છે ને, પ્રસ્તાવના કરે છે, એમાં ભાષ્યકાર આ સ્થાપના કરે છે શું? કે આ અધ્યાય જુદો છે, જ્ઞાનને લગતો જ આ અધ્યાય છે. કારણ કે આગળના જે 8 અધ્યાયમાં કહેવાઈ ગયું કર્મ અને ઉપાસના બાબતનું, તો એ કર્મ અને ઉપાસનાને કારણે આ વ્યક્તિમાં અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ છે. હવે એ વિચારશીલ વ્યક્તિ બન્યો છે. હવે એને આ જ્ઞાન માટેની પૂર્વ તૈયારી થઈ ગઈ છે. એટલે એનામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે. એટલે વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે એ બતાવવા માટે પહેલાં ભાષ્યકારે આપણને 3 ગતિની વાત કરી. જે પહેલાં નિષ્કામ અને મુમુક્ષુ છે, જે અને નિષ્કામ કર્મ કરે છે, એનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું. એ આ જ્ઞાન માટે થોડો તૈયાર થયો. હજી એની ગતિ આગળ જવાની છે, એને આત્મજ્ઞાન જોઈએ છે. એટલે એની ગતિ ઉત્તરાયણ ગતિ છે, પણ હજી એ ઉત્તરાયણ ગતિ માટે એકદમ રેડી નથી. જ્યારે આ પછીનો જે કહ્યો આપણને દક્ષિણાયન માર્ગે જનારો, એ વ્યક્તિ કેવો છે? એ માત્ર કર્મ જ કરે છે, ઉપાસના નથી કરતો. અને કયા કર્મ કરે છે? સકામ કર્મ કરે. એટલે એને ઘણી ભોગ ભોગવાની હજી ઈચ્છાઓ બાકી છે. તો એવી જે વ્યક્તિ છે એ દક્ષિણાયન માર્ગે ગતિ કરે છે મૃત્યુ પછી. જ્યારે હવે ત્રીજી વ્યક્તિની વાત કરી, ત્રીજી વ્યક્તિ કેવી છે? કે જે આવજા કરે છે, જાયસ્વ મ્રિયસ્વ, એટલે કે એ અધોગતિની વાત કરી. તો અધોગતિ કેમ થાય છે? કારણ કે એના જીવનમાં એણે કંઈ કર્યું જ નથી, નિષેધાત્મક કર્મ જ કર્યા છે, અને એણે કોઈ શાસ્ત્રને અનુરૂપ કોઈ કર્મ કર્યા નથી, એને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી. એવી જે વ્યક્તિ છે એની ગતિ આ થાય છે. કઈ ગતિ થાય છે? અધોગતિ. એટલે જે પેલા જીવજંતુઓ હોય ને, બધા મચ્છર ને ડાંસ ને એવા બધા જે ઝીણા જંતુઓ, બધા ફુદ્દાઓ, એ બધાની ગતિ એ રીતે ત્રીજી ગતિ. તો આ ત્રીજી ગતિ એટલે 3 ગતિ જે કહેવાનો મતલબ એવો હતો કે 3 ગતિ દ્વારા આપણામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યા. એ ગતિઓ આપણે નથી જોઈતી. આપણને શું જોઈએ છે? મોક્ષ જોઈએ છે. તો મોક્ષ આ ગતિ દ્વારા નહીં મળે. એટલા માટે મારે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, એવો મારો નિર્ણય થવો જોઈએ. તો આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે આ
મારો અધિકારીત્વ બનવું જોઈએ તો ક્યારે બને? જ્યારે વિવેક હોય, વૈરાગ્ય હોય ત્યારે. તો વૈરાગ્ય જન્માવ્યો કેવી રીતે? એટલે એમ કહે છે કે આ 3 ગતિ જુએ જે વ્યક્તિ, વિચારશીલ વ્યક્તિ, એનામાં વિવેક જન્મે કે મારે આમાંથી કંઈ નથી જોઈતું, મારે તો મોક્ષ જ જોઈએ છે અને બીજો કોઈ મારે હવે કોઈ મારા એજન્ડા નથી, હું આને જ વળગીને ચાલીશ હવે, એવી જે વ્યક્તિ છે એની વાત છે. તો એવો જે નિષ્કામ વ્યક્તિ, નિષ્કામ ભાવથી કર્મ કરે, ઉપાસના કરે અને મુમુક્ષુ એટલે મોક્ષની જ ઈચ્છા છે, બીજી કોઈ ઈચ્છા નથી, એવી વ્યક્તિ માટે હવે વાત થાય છે. એટલે આપણે જોયું કે કઠ ઉપનિષદમાં નક્કી કર્યું કે પરાંચિખાની વ્યતૃણ સ્વયંભૂ તસ્માત પરાન પશ્યતિ નાંતરાત્મન કશ્ચિત ધીર. હું બીજા 4થા નંબરના પાના પર વાંચું છું ભાષ્યમાં, 5મી લીટી. કાટકે ચ ઉક્તમ પરાંચિખાની વ્યતૃણ સ્વયંભૂ તસ્માત પરાન પશ્યતિ નાંતરાત્મન કશ્ચિત ધીર પ્રત્યગાત્માનમૈક્ષત આવૃત્ત ચક્ષુ અમૃતત્વમ ઈચ્છન. એટલે એમાં નક્કી કર્યું, આ તમે કેવી રીતે નક્કી કર્યું કે આ વ્યક્તિ વિવેકી છે, આ વ્યક્તિ ધીર છે? એ કેવી રીતે નક્કી? તો કે ભાઈ આ કઠ ઉપનિષદમાં આવું કહેવામાં આવ્યું. આવૃત્ત ચક્ષુ એટલે કે અંતર્મુખ થયો છે. જ્યાં સુધી આપણું મન બહિર્મુખ હશે ત્યાં સુધી આ જ્ઞાન માટે તૈયાર નથી પૂરેપૂરું. હજી મારા મનમાં હજી બહિર્મુખતા હશે ને તો આપણે બહારના વિષયોમાં ભ્રમણ ચાલ્યા જ કરતું હશે મનનું, એટલે મન સ્થાયી રહેતું નથી, વિક્ષિપ્ત રહે છે. એટલા માટે કહે છે કશ્ચિત ધીર પ્રત્યેગાત્માનમ ઈક્ષત. કોઈક એક ધીર પુરુષ, વિવેકી પુરુષ આત્માનમ ઈક્ષત, એની માત્ર ને માત્ર આત્માને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા, આત્માને મેળવવાની જ ઈચ્છા છે. એ વ્યક્તિ કશ્ચિત ધીર આવૃત્ત ચક્ષુ, એણે પોતાના ચક્ષુને આવૃત્ત કરી નાખે એટલે અંતર્મુખ બની ગયો છે. મીરાબાઈ કહે છે ને સંસાર સાગર એનો સુકાઈ ગયો છે. હવે ઉલટ ભયે મોરે નયન કી, ઉલટ ભયે મોરે નયન એટલે આંખ ઉલટી થઈ ગઈ એમ નહીં, પણ એમની દ્રષ્ટિ આમ એ રીતે થઈ ગઈ, અંતર્મુખ થઈ ગઈ. અંતર્મુખ થઈ ગઈ કેમ? કારણ કે મારા માટે સંસાર સાગર પાર કરવાની જરૂર જ નથી. કેમ નથી? સુકાઈ ગયો છે મારો સંસાર સાગર. પાણી હોય તો તરવાની જરૂર હોય ને, હું તો સુકાઈ ગયો છે, મારા માટે સંસાર સાગર સુકાઈ ગયો. એવું આપણામાં થવું જોઈએ કે આપણને સંસારની કોઈ વસ્તુમાં, દુનિયાવી કોઈ વસ્તુમાં આપણો રસ રહેવો ન જોઈએ, તો આપણે આના માટે એકદમ લાગેલા રહીએ એમ કહ્યું. પછી બીજો આપણને મુંડક ઉપનિષદનો મંત્ર કયો, પરીક્ષલોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયા. આ વૈરાગ્યની જરૂર કેમ પડી એના માટેની આ ચર્ચા છે. કારણ કે આ 3 ગતિ કીધી, પણ 3 ગતિમાંથી વળે કેવો? કઈ વ્યક્તિ આમાં આ તરફ વળે? અંતર્મુખ બને. પેલી ગતિ જે છે ને દક્ષિણાયન ને અધોગતિ, એ તો બહિર્મુખ છે. ઉત્તરાયણ ગતિવાળો જે વ્યક્તિ છે એનામાં વૈરાગ છે, વિરક્ત છે, પ્લસ એ વિવેકી છે, શમ દમ થોડા ઘણા અંશમાં છે અને મુમુક્ષુત્વ છે. એવી જે વ્યક્તિ છે એણે શું કર્યું છે? પરીક્ષલોકાન કર્મચિતાન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયા. પરીક્ષલોકાન, આ લોકોનું બધા લોકોનો એણે પરીક્ષા કરી હતી. પરીક્ષા કરી એટલે શું? 3 લોક કીધા આપણે, ભૂ ભુવ સુવહ, એટલે આ લોક, અંતરિક્ષ લોક અને સ્વર્ગલોક. તો એ બધા 3 લોકોના સુખોમાંથી એણે પરીક્ષા કરી લીધી. પરીક્ષા એટલે કે એ ત્યાં જઈને નથી પરીક્ષા કરી, વિચારથી પરીક્ષા કરી. એણે જોઈ લીધું કે આ બધા જે કંઈ પણ સુખ છે એ બધા કેવા છે? અનિત્ય સુખ છે, ટકાઉ સુખ નથી. અને મારે જે, કારણ કે અત્યાર સુધી હું જે આ નિત્ય સુખની બદલે અનિત્ય સુખની પાછળ પડ્યો, એનાથી મને હજી સુધી સંતોષ થયો નથી. એ વિચાર કરે ત્યારે, વિચાર ન કરીએ તો આપણે આ નહીં તો પછી ચલો હવે બીજું, આમાં નહીં તો પછી ચા નહીં પીવે તો પછી ચલો હવે કોફી પીવો, કોફી નહીં તો પછી આઈસ્ક્રીમ ખાઓ, આઈસ્ક્રીમ નહીં તો પછી પિક્ચર જોવા જાઓ, પિક્ચર નહીં તો પછી આને મળવા જાઓ, આમ નહીં તો પછી ત્યાં જાઓ, ટ્રીપમાં જાઓ કે પિકનિક કરવા જાઓ. આપણા વિષયો બદલાયા કરે અને સુખ મળ્યા કરે, પણ કેવા બધા છૂટક છૂટક. જ્યારે આપણને આવો વિચાર થાય એટલે એણે પરીક્ષા કરી લીધી, કર્મ લોકાન પરીક્ષા, એટલે બધા જ લોકોની, એટલે લોકાન એટલે સુખની. એટલે એણે બધા સુખની વિચાર કર્યો કે આ બધા સુખથી મને મળે છે શું? મને કેમ સંતોષ થતો નથી? આ ખાડો કેમ ભરાતો નથી? મારે જે જોઈએ છે આ ભરાતું કેમ નથી પેટ? એટલે એ વિચાર કરે, બ્રાહ્મણ નિર્વેદમાયાત નાસ્તિ અકૃત કૃતેન અકૃતેન કર્મણા નાસ્તિ કૃતેન કર્મણા નાસ્તિ. કર્મ કરવા દ્વારા મને જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થશે એ હંમેશા કેવું રહેવાનું છે? કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત થતી બધી વસ્તુ કેવી છે? અનિત્ય છે. એવો એનો નિશ્ચય થયો, આપણો નિશ્ચય થયો, પણ હજી આપણે અમલમાં ઓછા મૂકીએ છીએ.
એટલે મૂકી નથી શકતા, કારણ કે હજી આપણે ઘણું બધું કરવાનું બાકી છે. તો પરીક્ષા લોકાન કર્મચારી બ્રાહ્મણો નિર્વેદમાયા નાસ્તિ અકૃતા કૃત્ય, એવો એનો દ્રઢ નિશ્ચય થઈ ગયો કે આ કર્મથી જે આપણે કીધું ને ઉત્પાદ્ય, આપ્ય, સંસ્કાર્ય અને વિકાર્ય, આ ચારમાંથી કંઈ પણ મારે જોઈતું નથી એવો એનો નિશ્ચય થઈ ગયો છે. કારણ કે આ સિવાય મારે બીજી વસ્તુ એવી જોઈએ છે કે જે નિત્ય હોય, ટકાઉ હોય, જે હંમેશા મારી પાસે હોય ને હોય જ હોય. મારે એના માટે કોઈ પ્રયત્ન ન કરવો પડે, અને એ મારું સ્વરૂપ હોય તો જ મારે પ્રયત્ન ન કરવો પડે. જો મારાથી અન્ય હોય તો મારે પ્રયત્ન કરવો પડે. એટલે એમ કહે છે કે તદ્વિજ્ઞાનાર્થમ સગુરુમેવાભિગચ્છેત સમિત પાણી શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ. તો એ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે એણે ક્યાં જવું? ચોપડીઓ લઈને બેસી જવું, શાસ્ત્રનો વિચાર કરવો? તો કે નહીં, ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. ગુરુ પાસે જ જવું જોઈએ. કેમ જવું જોઈએ? કારણ કે આ પરંપરાથી આવેલું જ્ઞાન છે, અને એ જ્ઞાનને સમજાવવું અને સમજાવ્યા પછી બરાબર એમાં સ્થિર કરવું એ બધો પ્રયત્ન માગી લે છે. અને એટલા માટે એવા ગુરુ પાસે જવું જોઈએ કે જેને આ જ્ઞાન બરાબર દ્રઢ થયેલું છે. એટલે શ્રોત્રિય પણ છે અને બ્રહ્મનિષ્ઠ પણ છે, એટલે જે અંતર્મુખ થયેલો છે સંપૂર્ણપણે. એવી વ્યક્તિ પાસેથી જઈએ તો આપણને એ જ્ઞાન મળે અને એ પચે આપણને. એટલે એમ કહે છે કે શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠ ઇત્યાદ્યા આથર્વણે ચ એવમ હિ વિરક્તસ્ય. એટલે વૈરાગ્યની વાત કરવામાં આવી કે એવમ હિ, છેલ્લી લીટી વાંચું છું, ચોથા પાનાની ભાષ્ય. એવમ હિ વિરક્તસ્ય પ્રત્યેગાત્મ વિષયમ વિજ્ઞાનમ શ્રોતુમ મંતુમ વિજ્ઞાતમ ચ સામર્થ્યમ ઉપપદ્યતે. હવે આવી જે વ્યક્તિ છે, કેવી વ્યક્તિ? વિરક્ત. એ વિરક્ત વ્યક્તિ, એવમ હિ વિરક્તસ્ય, આવો વૈરાગ્ય જેનામાં ટોટલ જ પૂર્ણપણે જન્મ્યો છે કે નહીં, હવે આ બધી વસ્તુ વ્યર્થ છે મારા માટે. આ દુનિયાવી વસ્તુની પાછળની મારી દોટ છે એ મારે હવે થંભાવી દેવી પડે, ધીમી કરી દેવી પડે, મંદ કરી દેવી પડે. એમ જ્યારે એનો નિશ્ચય થાય પછી એ વિચાર કરે કે મારે હવે પ્રત્યેક આત્મા વિષયમ વિજ્ઞાનમ, મારે પ્રત્યેક આત્મા વિશે, અંતરતમ આત્મા, પ્રત્યેક એટલે અંતરતમ, અંતરતમ મારો જે આત્મા છે એ આત્મા વિશે મારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. તો એના માટે શ્રોતુમ મંતુમ વિજ્ઞાતુમ, એટલે શ્રવણ કરવું જોઈએ, મનન કરવું જોઈએ, એને જાણવું જોઈએ. એવું સામર્થ્ય એની પાસે આવે. સામર્થ્ય આવે એટલે શું? હવે એને સમજમાં આવે કે હવે મેં જે કંઈ કર્યું ને અત્યાર સુધી એ બધું હવે ઉપયોગી નથી મારા માટે. મારે હવે જે જોઈએ છે એ આત્મજ્ઞાન જોઈએ છે, અને એના માટે એણે ગુરુ પાસે જવું જોઈએ. ન અન્યથા બીજી કોઈ પણ રીતે રાગદ્વેષથી મારું જ્યાં સુધી મન સંચાલિત હશે ત્યાં સુધી દુનિયાવી સિદ્ધિઓમાં જ મારું મન લાગેલું રહેશે. પણ હવે મારે આ આત્મસિદ્ધિ કરવી છે, મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે. એટલા માટે મારે ક્યાં જવાનું? ગુરુ પાસે જવાનું. એવું નક્કી થઈ ગયું. એટલે હવે પછી આગળ આપણને કહેશે. તો હવે આ અત્યાર સુધીના જે મંત્રો ગયા, અત્યાર સુધીની જે ભાષ્યની વાત કરી ને, એ શું સ્થાપિત, એણે સ્થાપિત શું કર્યું ભગવાન ભાષ્યકારે? અહીંયા સંબંધ સ્થાપિત કર્યો. આગલા જે 8 અધ્યાય ગયા અને આ 9મો અધ્યાય આવ્યો, એમાં પહેલાંમાં અને આમાં શું ફેર છે? આ અધિકારીમાં પહેલાંમાં વૈરાગ્ય નહોતો, કર્તૃત્વ હતું, દ્વૈત બુદ્ધિ હતી. આનામાં હવે વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે. હા, એટલે રાગદ્વેષથી પ્રેરિત પહેલાંનું કર્મ ચાલતું. હવેનો જે આ વ્યક્તિ છે એનો સંબંધ કેવી રીતનો છે? હેતુમત ભાવ. આગળના 8 અધ્યાય અને આનો સંબંધ કાર્ય કારણ, એનો સંબંધ છે. હવે બતાવે છે આનો અધિકારી કેવો હોવો જોઈએ. અત્યાર સુધી જે કહ્યું ને સંબંધ, તો હવે આ જ્ઞાનનું પ્રયોજન શું? આ જ્ઞાન મેળવીને કરવાનું આત્મજ્ઞાન, ચાલો મળી જશે, પણ આત્મજ્ઞાનનો ફાયદો શું એ પણ ખબર હોવી જોઈએ ને આપણને. આપણે એમને તો જઈએ જ નહીં. એ વ્યક્તિ જ્યારે આવ્યો હશે ગુરુજી પાસે પ્રશ્ન લઈને, તો અમસ્તો તો ન જ આવ્યો કંઈક નવરો પડ્યો છે એટલે કંઈ ચાલો હવે આપણે ત્યાં ટાઈમ પાસ કરીએ, એવું નથી. એટલે એમ કહે છે કે હવે આ જ્ઞાનનું પ્રયોજન શું છે એ આપણને કહે છે. તો આ આનંદગીરી ટીકા જુઓ, પહેલાં 6 નંબરના પાનામાં બીજી લીટી. આમાં શું છે? કર્મ જે છે ને, કર્મ, સ્વામીજી એવો દાખલો આપતા હતા પહેલાં કે કર્મ જે છે ને એ આપણે રેડિયો હોય ને, રેડિયોનો નોબ હોય. એક કેવો નોબ હોય? રફ નોબ હોય. બીજો કેવો હોય? ફાઇન નોબ હોય. તો આપણે પેલું સ્ટેશન પકડવાનું હોય ને, તો રફ નોબથી પહેલાં પકડીએ. એટલે કર્મ શું છે? રફ નોબ જેવું કામ કરે. એટલે થોડું પહેલાં રફ નોબથી આપણે લઈ જઈએ, અને પછી આપણે જે વિવિધ ભારતી પકડવું હોય કે જે કંઈ પકડવું હોય તો એ પકડવું, BBC પકડવું. તો એ નોબ મોટો જે રફ નોબ છે ને એનાથી આમ ફરતા લઈ જઈએ, અને પછી ફાઇન નોબથી એકદમ નજીક આવીએ ને પછી એને ફાઇન નોબથી, એ ઉપાસના છે. ફાઇન નોબથી એ કામ કરવા. એટલે કર્મ અને ઉપાસના એટલે રફ નોબ અને
ફાઇન નોબ એવું કામ કરે, એવું સ્વામીજી દાખલો આપતા હતા કે કર્મનું કામ શું છે, રફ નોબનું કામ. સીધું ફાઇન નોબ વાપરો તો ના ચાલે, તો કેટલો વખત લાગે ને એ સ્ટેશનને પકડતા. ફાઇન નોબ ચાલે કેટલું ધીરું 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 ચાલે. હા, એટલે ફાઇન નોબ અને રફ નોબ એમ. કર્મ એટલે રફ નોબ અને ઉપાસના એટલે આ તો ખાલી સમજવા માટે. હા, એટલે એવું સ્વામીજી સમજાવતા હતા. તો હવે છે ને આ બીજી લાઈન વાંચીએ આપણે આનંદગીરીની. હું તમને કહું છું, યદ્યપિ એવમ ઉપનિષદ કર્મકાંડ સંબંધ અસ્તિ તથાપિ. તમે સમજાવી દીધું કે ઉપનિષદ એટલે કે આ જે 9મો અધ્યાય છે એનો કર્મકાંડ સાથે સંબંધ છે. હેતુમત ભાવ એવો સંબંધ તમે સ્થાપિત કર્યો. તથાપિ ઉપનિષદજન્ય જ્ઞાનસ્ય નિષ્પ્રયોજનત્વાત. તો પણ આ ઉપનિષદનું જે જ્ઞાન છે, આત્મજ્ઞાન, એનું કંઈ પ્રયોજન અમને કંઈ દેખાતું નથી. કોણ કહે છે? આ મીમાંસક કહે છે. મીમાંસક તો કર્મ તમારે છોડો ને એ એને ગમે નહીં. પહેલી વસ્તુ, કર્મ કરતા જ રહેવું પડે. તમે ગમે કેમ કરીને તમે નવરા બેસો ને એ ન ચાલે. એને એમ લાગે આ નવરા બેઠા, કંઈ કામ કરતા જ નથી. કોઈ દુનિયા તમને શરીર આપ્યું છે, કંઈ કામ તો કરો. નહીં કરવાનું એમ. એટલે કહે છે કે ઉપનિષદજન્ય જ્ઞાનસ્ય, આ ઉપનિષદમાંથી તમને મળશે શેનું જ્ઞાન? આત્માનું જ્ઞાન. તો આત્મા તો છે. હવે જે વસ્તુ છે એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને કરવાનું શું? આપણી પાસે 2 ફેફસા છે, હા ચાલો છે, પણ એનાથી આપણે શું? આપણે કંઈ લેવા દેવા ખરી? એ એનું કામ કર્યા કરે છે. ફેફસા, આંખ છે તો છે, જોઈએ છે, બધું કરીએ છીએ. એનું પ્રયોજન શું એમ કહે છે. એટલે આ જ્ઞાન જે આત્મજ્ઞાન છે, આત્મા છે, આત્માના સ્વરૂપ વિશે તમે જ્ઞાન આપો છો ઉપનિષદમાં, તો એનું પ્રયોજન શું એવો પ્રશ્ન કરે છે. એટલે કે નિષ્પ્રયોજન છે. નિષ્પ્રયોજનત્વાત ન ઉપનિષદ વ્યાખ્યા આરંભ સંભવતી. તેથી તમે આ વ્યાખ્યા કરવા બેઠા છો, ભાષ્યકારને કહે છે પેલો મીમાંસ, કે તમે આ ભાષ્યની વ્યાખ્યા કરવા બેઠા છો આ મંત્રોની, પણ એનો ઉપયોગ કંઈ દેખાતો નથી એમ. એટલે તમારે વ્યાખ્યા કરવી ન જોઈએ. આત્મજ્ઞાન વિશેની વ્યાખ્યા, આ ઉપનિષદની વ્યાખ્યા કરવાની કોઈ જરૂર જ નથી. ઇતિ આશંક્ય આહ. આવી આશંકા કરીને હવે ભાષ્યકાર એને જવાબ આપે. તો આપણે વાંચીએ 6 નંબરના પાના પર પહેલી લીટી. એતસ્માચ્ચ પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનાત સંસાર બીજમ અજ્ઞાનમ કામકર્મ પ્રવૃત્તિ કારણમ અશેષતઃ નિવર્તતે. એતસ્માત ચ प्रत्यगात्म ब्रह्म विज्ञानात् संसार बीजम अज्ञानम. હું તમને છૂટી પાડીને કહું છું એટલા માટે. તમને आप बता रहे हैं ना, तो आप जरा लिख सकते हैं पेंसिल से. बीजम अज्ञानम काम कर्म प्रवृत्ति कारणम अशेषतः निवर्तते. तो एतस्मात् એટલે આ પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનાત. આ પ્રત્યેગાત્માને બ્રહ્મ એના ઐક્ય, વિજ્ઞાન એના જ્ઞાનથી, સંસાર બીજમ અજ્ઞાનમ. સંસારનું બીજ શું છે? અજ્ઞાન એ સંસારનું બીજ છે. કામ કર્મ પ્રવૃત્તિ કારણમ. અને એ બીજ છે એના કારણે આપણે શું કરીએ છીએ? કર્મ કરીએ છીએ. અવિદ્યા, કામ અને કર્મ. અવિદ્યા છે મારા વિશેનું મને અજ્ઞાન છે, અને એ અજ્ઞાનને કારણે મારા મનમાં અધૂરપની લાગણીઓ છે. હજી મારે ઘણું બધું કરવાનું છે, હજી મારે ઘણું બધું મેળવવાનું છે, હજી મારે ઘણું બધું બનવાનું છે. આવી બધી જે કામનાઓ છે, એ કામનાનું બીજ શું છે? આ અજ્ઞાન છે. કયું અજ્ઞાન છે? મારા વિશેનું અજ્ઞાન. હું મને મારા દેહ પૂરતો જ મર્યાદિત માનું છું, અને જગત મારે કરતાં જુદું છે. હું જુદો, આ વ્યક્તિ જુદી, આ જગતના નામરૂપાત્મક બધા પદાર્થો છે એ બધા મારાથી જુદા છે. એવો જે ભેદ બુદ્ધિ છે, એ ભેદ બુદ્ધિને કારણે મને કંઈક પ્રાપ્ત કરવાની થાય ઈચ્છા, અથવા તો કારણ કે મને ઉણપો લાગે. હજી મારી પાસે આ નથી, પેલા પાસે આ છે પણ મારી પાસે આ નથી. પેલા પાસે બંગલો છે, મારી પાસે બંગલો નથી. પેલા પાસે સ્કૂટર છે, મારી પાસે સ્કૂટર નથી, વગેરે વગેરે. એટલે દરેક વસ્તુ માટે આપણને ઉણપ ક્યાં સમજાય? જ્યાં આપણે એક્ઝિબિશનમાં જઈએ તો આપણે લેવા જઈએ કોઈ વસ્તુ, તો મારી પાસે આ નથી, પછી બીજી વસ્તુ છે, હા આ નથી, તો આ લઈ લો, આ નથી, આ લઈ લો. એમ કરીને આપણું મન છે ને એવી રીતે વિષયોમાં આકર્ષિત થતું હોય છે. અને એટલા માટે આપણને શું હોય છે, જરૂર હોય એ વસ્તુની વાત નથી થતી, પણ બિનજરૂરી વસ્તુએ ઘણી બધી આપણે ભેગા કરતા હોઈએ. પણ જ્યારે આ આત્મજ્ઞાનને માટે હવે પ્રત્યેગાત્મ વિષય, પ્રત્યેગાત્મા એટલે કે અંતરાત્મા અને બ્રહ્મ એ બેયનું ઐક્ય જ્યારે એને સ્થાપિત કરવું છે, ત્યારે હવે એના મનમાં આવે જે છે ને
આ સંસારની જે બધી વસ્તુઓ છે ને એમાં એનો રસ રહ્યો નથી. એટલે જે અજ્ઞાન જે છે, જે આ સંસારનું કારણ છે, એ બીજ છે અજ્ઞાન. એ શેના માટેનું બીજ છે? કામ અને કર્મ માટેનું. કામના જન્મે, અને કામના જન્મે ને એટલે પછી માણસ શાંતિથી બેસી જ ન શકે. આપણે કમ્પલસરી બેસી જઈએ ક્યાંક, સ્વામીજીના ક્લાસમાં આવીને બેસી જઈએ, પછી યાદ આવે કે હારું પેલું રહી ગયું, આ બાકી હતું, ઘર બંધ કર્યું કે નહીં એ ખબર નથી, એવું બધું ચિંતન ચાલે આપણને. તો એ બધું થાય ને એટલે આપણું મન ક્યાં જાય? બહાર જ જાય, પછી એમાં રહે નહીં. એટલે એમ કહે છે કે એતસ્માચ્ચ, આ પ્રત્યેક આત્માના બ્રહ્માત્માના ઐક્ય જ્ઞાનની કામના જ અને કર્મની પ્રવૃત્તિનું કારણ અજ્ઞાન છે. પ્રત્યેક આત્મા તરફ આપણું મન જતું નથી. બહિર્મુખ કેમ છે? કારણ કે આવું એક બીજ છે, અજ્ઞાનનું બીજ છે, એ આ પ્રવૃત્તિ કરાવવાનું કારણ છે. અને એ પ્રવૃત્તિ કારણ અશેષતઃ નિવર્તતે. એ પ્રવૃત્તિનું કારણ કઈ રીતે નિવૃત્ત થાય? આત્મા અને બ્રહ્મના ઐક્યના જ્ઞાનથી થાય, એવું નક્કી થયું. એટલે જ્યારે માણસને વિરક્ત થઈ જાય, વૈરાગ્ય આવી જાય, વિવેક આવી જાય કે હવે આ બધી વસ્તુ મને નકામી છે, મારે નિત્ય વસ્તુ જ જોઈએ છે, અને નિત્ય એક જ આત્મા જ છે, અને એ મારું સ્વરૂપ છે, એવો નિશ્ચય થાય. પછી એ જ્ઞાન માટે હું મારું સ્વરૂપ છે એ મારે સમજવું પડે કેવી રીતે સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપ કીધું અને હું માની ગયો, પણ પછી એ આત્મસાત થવું જોઈએ, એના માટે વિચાર કરવો પડે. એટલે વિચાર માટે મન તૈયાર ક્યારે થાય? બીજી બધી પ્રવૃત્તિમાંથી નિવૃત્ત થાય તો. એટલે એમ કહે છે કે એતસ્માત પ્રત્યેગાત્મા બ્રહ્મ વિજ્ઞાનાત સંસાર બીજમ અજ્ઞાનમ કામ કર્મ પ્રવૃત્તિ કારણમ અશેષતઃ નિવૃત્ત. સંપૂર્ણ રીતે નિવૃત્ત થઈ. હજી થોડું થોડું બાકી હોય તો પૂરું કરી નાખીએ, પછી નિવૃત્ત થાય. બરાબર? તો આગળ કહે છે તત્ર કો મોહ કશોક એકત્વમનુપશ્યતઃ ઇતિ મંત્રવર્ણાત. તત્ર કો મોહ કશોક એકત્વમનુપશ્યતઃ. ક્યાંનો છે આ મંત્ર? આપણે હમણાં જ કરી ગયા ને, તો આપણને કામમાં આવી ગયા મંત્ર. તત્ર કો મોહ કશોક. આ જ્ઞાન અવસ્થામાં એકત્વના સાક્ષાત્કાર જેને થઈ ગયા છે એને પછી કોઈ મોહ રહેતો નથી. યસ્મિન શું છે? યસ્મિન સર્વાણી ભૂતાની આત્મૈવાભૂત વિજાનતઃ. જ્યારે એણે બધામાં આત્માના જ દર્શન કરવા માંડ્યો છે, એના માટે બધું આત્મા જ બની ગયું છે. એને હવે કોઈ દ્વૈત બુદ્ધિ રહી નથી, ભેદ બુદ્ધિ રહી નથી. હવે એને એટલા માટે તત્ર કો મોહ કશોક. હવે એને મોહ અને શોકની જરૂરત રહે જ ક્યાંથી? ક્યાંથી રહે? એમ પ્રશ્ન કરે છે. ક્યાંથી રહે એટલે આપણે પૂછતા નથી, એટલે રહે નહીં એમ કહેવાનો મતલબ એવો છે કે રહે નહીં. એને કેમ ન રહે? કારણ કે હવે એને બધું આત્મા બની ગયું. કોઈ દ્વૈત બુદ્ધિ હોય તો મારે આ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, અહીંયા પહોંચવાનું છે, અહીંયા મેળવવાનું છે, આને શુદ્ધ કરવાનું છે, એને કંઈ જ કરવાનું નથી. બધું આત્મા બની ગયું. એના માટે પોતાનું સ્વરૂપ આત્મા. એટલે પાછું હું આમ રહીને પાછો આત્મા બને એવું એ નહીં. પોતાને બધામાં જુએ છે અને બધાને પોતાનામાં જુએ, એવી રીતે એવો આત્મા બની ગયો. તો તત્ર કો મોહ કશ. આ શોક છે ને, શોક એ સંસાર. મોહ અને શોક શું છે? એ સંસારનું આમ પર્યાય શબ્દ કહેવાય આપણે. એટલે સંસારને સમજાવે તો શું છે? સંસારનું કારણ શું ભાઈ? મને શોક જન્મ્યો. શોક કેમ જન્મ્યો? મોહ જન્મ્યો. એટલે મોહ એટલે શું? ખોટું જોવું. હા, અવિવેક. અને શોક એટલે શું? મનમાં ચિંતા રહ્યા કરે, સંતાપ રહ્યા કરે, આ નથી થયું, હજી આ બાકી છે, આમ છે, તેમ છે, આ બધી ચિંતન. તો આ મોહ અને શોક છે ને એ આપણને સંસારમાં જ રાખે. કારણ કે આપણને એમ લાગે ને કે મને આ નથી થયું, મને આ બરાબર નથી, તો હું આમ કરું એટલે સુખી થઈશ, આમ કરું એટલે ચિંતાથી મુક્ત થઈશ, એટલે હું પ્રવૃત્તિમાં રહું, અને બધી પ્રવૃત્તિ મારી દુનિયાવી પ્રવૃત્તિ થાય. એટલા માટે કહે છે કે તત્ર કૌમોહ શોક એકત્વનું. એકત્વનું જેને દર્શન થયું છે એને પછી કયો શોક અને કયો મોહ રહે એમ કહે છે. પછી આગળ કહે છે તરતિ શોકમાત્મવિત્ત ઇતિ તરતિ શોકમ આત્મવિત્ત ઇતિ. છાંદોગ્ય ઉપનિષદનો પણ આ મંત્ર છે. આ નારદ મુનિની આપણે વાત કરીએ ને, નારદ મુનિ સનત કુમાર પાસે જાય છે. નારદ મુનિ પાસે 64 વિદ્યા શીખેલા. એટલે કોઈ પણ શિષ્ય શિક્ષક પાસે જાય ને એટલે પહેલાં શિષ્યને પૂછે શિક્ષક કે તું શું કરી આવ્યો, તું શું ભણ્યો છે. એને ઇંગ્લિશે ના આવડતું, ગુજરાતી ના આવડતું, હિન્દી ના આવડતું, કંઈ આવડતું જ ન હોય. અને પછી કહે કે મારે આત્મજ્ઞાન જોઈએ છે, તો પછી વિચાર કરવો પડે. કાં તો પછી એ શું માગે છે એ આપણને ખબર ન હોય, એને સીધું આપણે ઉપદેશ આપીએ એ પણ ન ચાલે ને. એટલે પહેલાં શિષ્ય જાય ને તો એને પૂછે કે ભાઈ તું શું જાણે છે,
એટલે નારદ મુનિને સનતકુમાર પૂછે છે કે નારદ મુનિ તમે શું શું અત્યાર સુધીમાં કરી આવ્યા મને પહેલાં કહો. તું 5મી પાસ થઈને આવ્યો, 10મી પાસ થઈને આવ્યો કે ઇન્ટર સાયન્સ પાસ થઈને આવ્યો, તારે મેડિકલમાં જવું છે તો તારે કેટલા ટકા માર્ક આવ્યા ઇન્ટર સાયન્સમાં એવું પૂછવું પડે ને. ઇન્ટર સાયન્સ એટલે એફઆઈ ને, એફઆઈમાં તને કેટલા માર્ક આવ્યા, કેટલા પર્સન્ટ આવ્યા, સાયન્સ લીધું હતું કે આર્ટ્સ લીધું હતું, મેડિકલમાં આવે તો પછી આર્ટ્સમાં લીધું હોય તો ના ચાલે, સાયન્સ લીધું હોય તો તે બાયોલોજી કે બોટની લીધું હોય તો ચાલે, પછી સાયન્સ લીધું ને મેથેમેટિક્સ લીધું હોય ને પછી મેડિકલમાં જવાનું ન થાય. એટલે એની યોગ્યતા કઈ છે એ જાણવું પડે. એમ આ જે છે તરતી શોકમ આત્મવિત એવો પ્રશ્ન પૂછે છે કોણ? નારદ મુનિ કહે છે સનતકુમારને કે મેં આપ જેવા ઋષિ મુનિઓ પાસેથી એવું સાંભળ્યું છે કે શોકને તરી જાય છે કોણ? આત્મવિત, જે આત્મજ્ઞાની છે એ શોકને તરી જાય છે. હવે આવું મેં સાંભળ્યું છે. તો કે તમે સાંભળ્યું છે બરાબર છે, વાત તમારી સાચી છે, સાંભળ્યું છે, પણ તમે અત્યારે શું શું જાણો છો? સીધું ઉપનિષદનું ભાષ્ય ચાલવા માંડીએ આપણે, તત્વબોધ ભાણ્યું હોય ને તો જરા આપણને એની જરા કમ્ફર્ટેબલ લાગે. નહીં તો આપણને કંઈ વસ્તુ જ ખબર ન હોય, આત્મા શું છે ને પરમાત્મા શું છે ને બ્રહ્મ શું છે ને નિત્ય એટલે શું, અનિત્ય એટલે શું એવું જ ખબર ન હોય તો પછી આગળ વસ્તુ ચાલે નહીં. એટલે એને પૂછે છે નારદ મુનિને. એટલે પછી નારદ મુનિ 64 વિદ્યા બતાવે છે, શિલ્પ વિદ્યા ને 4 વેદો ને અષ્ટાંગ ને આ ને બધું જ હું જાણું છું, પણ એ બધું જાણું છું કેવું? નામ પૂરતું જાણું છું અને મને એનાથી સંતોષ હજી થયો નથી. આજે આપણે ગમે એટલી વિદ્યા ભણીએ પછી આપણને એમ થાય ને કે અલમ, હવે મારે કંઈ જોઈતું નથી, બસ પતી ગયું, હવે મારે પતી ગયું, હવે શાંતિ, નિરાત. એવી નિરાત થતી નથી આપણને. એટલા માટે નારદ મુનિને આવી રીતે કહે છે. એટલે પછી નારદજી કહે છે કે ભાઈ મેં આ બધું ભણ્યો પણ મને હજી શોકમાંથી હું મુક્ત થયો નથી. તો પછી મેં આપ જેવા ઋષિ મુનિઓ પાસેથી સાંભળ્યું છે કે તરતી શોકમ આત્મવિત, તો એટલા માટે હું આત્મજ્ઞાન લેવા માટે તમારી પાસે આવ્યો છું. એટલે એ આવ્યા છે એટલે એનો અર્થ શું થયો કે એનામાં વૈરાગ્ય જન્મ્યો છે. આ બધી વિદ્યા દુનિયાવી છે બધી, એ બધી વિદ્યા નારદ મુનિએ લીધી. શિલ્પ વિદ્યા ને નાટક વિદ્યા ને નૃત્ય વિદ્યા ને કલા, બધી જ જાતની કલાઓ, આખું લિસ્ટ આપ્યું ત્યાં આપણે છાંદોગ્યમાં. એ બધું લિસ્ટ વાંચીએ ને આપણે એમાંથી એકે આવડતી નથી એવી વિદ્યાઓ છે બધી. તો એવી વિદ્યા એવી ભણેલા અને એમને આપણી કરતાં તો ઘણું સારું આવડતું હશે, પણ છતાં એમનો શોક નથી ગયો. એટલે અંદરની જે આપણી ઈચ્છા હોય ને એ ઈચ્છા જતી નથી. હજી મારે આ પ્રાપ્ત કરવું છે, હજી મારે આ જાણવું છે, આમ એ ઈચ્છા જતી રહે ને ક્યારે જતી રહે? જ્યારે મને એમ થાય કે નહીં પૂરું છે, હવે બધું સંતોષ થઈ ગયો. તો એના માટે એટલે બીજી બધી વસ્તુઓથી એને વૈરાગ્ય જન્માવવા માટે નારદ મુનિનો વૈરાગ્ય કેવો છે દ્રઢ એ જણાવવા માટે. એમ પહેલાં શ્વેતકેતુને પણ ઉદ્દાલક ઋષિ કહે છે ને કે તું બધું કરી આવ. પહેલો તો રૂઆબથી આવ્યો શ્વેતકેતુ ઉદ્દાલક ઋષિ માને પાસે, અને આમ પછી એના પિતા જઈ જતા અને બધું આમ કડક થઈને આમ ટટ્ટાર થઈને આમ ઊભો રહે કે હારી એવું કોઈ હોશિયાર છે જ નહીં એવું જ લાગ્યું એને. 4 વેદને બધું ભણીને આવ્યો. એટલે પછી એને પેલા ઉદ્દાલક ઋષિ કહે છે કે ભાઈ તું બધું ભણી આવ્યો, બહુ આમ અનુચાન માન, તું બહુ આમ કડક થઈને બેસે છે, આમ બધો બહુ આમ દુનિયાને બધી આમ એના કરતાં તું વધારે આમ વિદ્વાન છે એવું બતાવે છે. શું તે આ જાણ્યું? એના યેશુતમ સુતમ મતમ ભવતી, એવું બધું તે જાણ્યું કે જેને જાણવાથી બધું જણાઈ જાય, જેને સાંભળવાથી બધું સંભળાઈ જાય, એવું તે કંઈ જાણ્યું જેને જાણવાથી બધું જણાય? તો બધું જાણવાથી બધું જણાઈ જાય એવું હોય? એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો. તો કે એવું તો મને ભણાવ્યું નથી અમારા ગુરુજી. તો કે તને નથી ભણાવ્યું તો પછી ગયું કામથી? તો આ છે એક તત્વ, એને જાણવું. તો કે તો મારે જાણવું છે, એવી ઈચ્છા જન્મી એને. એટલે આ બધું ભણ્યા પછી એને ઈચ્છા જન્મી કે ભાઈ આ બધું તો હું નથી ભણ્યું, હજી આ તો બાકી રહી ગયું. એમ દરેક જગ્યાએ બધા એવા ઉપનિષદોમાં આવા બધા દાખલા આવે છે. મુંડક ઉપનિષદ આપણે આમાંય આવે છે. હા, ચાલો યાદ નથી આવતું, પણ એવા ઘણા બધા દાખલા આવા છે કે તમે આ જાણ્યું એક વસ્તુને. હા, એટલે મુંડકમાં આવે છે. હા, કે હા એવી કઈ વસ્તુ છે જેને એકને જાણવાથી બધું જણાઈ જાય એમ. યસ્મિન જ્ઞાતે સર્વમિદમ વિજ્ઞાતમ સ્યાત, એવું કઈ વસ્તુ છે જેને એકને જાણવાથી બધું જણાઈ જાય? એટલે પછી આવા બધા પ્રશ્નો ક્યારે થાય? પણ આ જે કહે છે આ વિદ્યાર્થી કે એને શીતમ પતતી પ્રેષિતમ મન, આપણે તો આવો વિચાર કર્યો જ ન હોય કે આપણે તો મન કરે છે કરવા દે, આંખ જુએ છે જોવા દે, આપણે તો બધું એવું જ ચાલે છે. તો એમ કહે છે. હાજી, अंगिरा ऋषि को प्रश्न करते हैं. हाँ हाँ, वो उनको प्रश्न करता है.
તો અહીંયા કહે છે તરતી શોકમ આત્મવિદ ઇતિ. પછી આગળ કહે છે ભાષ્યમાં જ વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશયા ક્ષીયંતે ચાસ્ય કર્માણી તસ્મિન દૃષ્ટે પરાવરે. જો આ બધા જે મંત્રો એમણે ઉદ્ધૃત કર્યા ને એની પાછળનો હેતુ શું છે? વૈરાગ્ય જન્માવા. એટલે દેખાડે છે ભગવાન ભાષ્યકાર અહીંયા બતાવે છે કે આ વૈરાગ્ય બહુ આવશ્યક છે, તો જ આ જ્ઞાન તમને થાય. એમને એમ જ્ઞાન થતું નથી, વૈરાગ્ય જન્મવો જ જોઈએ. અને જન્મે નહીં ને ત્યાં સુધી તમને જ્ઞાન આત્મસાત ન થાય એટલે તમારા વ્યવહારમાં પણ એ આવે નહીં. જેમ ભગવાને કીધું, કવિએ કીધું, નારાયણનું નામ જ લેતા વારે તેને તજીએ રહે. નારાયણનું નામ લેવામાં જે કોઈ વચ્ચે આવે ને એને તમારે ત્યાગ કરવો, બરાબર. પછી પિતાને ત્યાગ્યા, કોણે? પ્રહલાદે ત્યાગ્યા. પછી કોણે ત્યાગ્યા? મીરાએ પતિને ત્યાગ્યા. મીરાએ તો ત્યાગ્યા, પણ પેલા ઋષિ પત્ની હોય, ઋષિ પત્નીએ પોતાના ઋષિઓ જે બધા યજ્ઞ કરતા હતા ને, એટલે એમને કીધું કે ભાઈ ભગવાન આવ્યા છે, એમને કંઈક ભોજન જોઈએ છે, એટલે ભોજન લેવા આવ્યા હતા પેલા ગોવાળિયા. તો પેલી પેલા મહારાજો બધા બેઠા હતા, ઋષિઓ બધા બેઠા. એ કહે કે આ બધું અમે હમણાં નહીં, અમારે બધું કરવાનું છે, હજી યજ્ઞ તો શરૂ થયો નથી, હજુ બધું અમારે હોમવાનું છે ને બધું ઘણું બધું કરવાનું છે, એટલે અમે નહીં આપે. પછી પેલા લોકોને આ લોકો નહીં આપે, એટલે પાછા આવ્યા એ લોકો. પછી ભગવાને કહ્યું તમે એની પાસે નહીં જાઓ, પેલી ઋષિ પત્નીઓ છે ને એની પાસે જાઓ અને એની પાસે માગશો ને તો એ આપશે. એટલે પેલા લોકો પાછા ગયા ગોવાળિયાઓ. અને પછી ઋષિ પત્નીઓને કીધું કે ભગવાન આવ્યા છે અને એમને આ ભોજન માટેની સામગ્રી જોઈએ છે, તમે ભોજન આપશો? તો કે હા આપીએ ને, એમ કહીને બધા આવી ગયા ત્યાં ઋષિ બનાવીને છોડીને. એમ ઋષિ પત્નીએ પતિઓને ત્યાં ગયા એમ થયું. એટલે ઋષિ પત્નીઓ બધું છોડીને ત્યાં ગયા. એમ પછી ભરત શત્રુઘ્ને કોને ત્યજ્યા? માતાને ત્યજ્યા. એટલે માતા, આપણને પ્રશ્ન ક્યાં થાય? આવા બધા પ્રશ્ન થાય. ભાઈને ત્યજાય, પપ્પાને માતાને ત્યજાય, પિતાને ત્યજાય. પણ એવા દાખલા આપે છે જેમ તજે કંચુકી સાપ રહે. જેમ પેલી કાચની હોય ને, કાચલી સાપની, સાપ જે નીકળે ને એના દરમાંથી, તો કાચલી એમને એમ છોડીને જતો રહે. પછી એ જોતો નથી કે મારી કાચલી ક્યાં ગઈ. એમ એવી રીતે આપણું મન વૈરાગ્ય એવો જન્મવો જોઈએ કે પછી આપણને વિષયોનું ચિંતન બંધ થઈ જાય એવું. એટલે આ તો એ દાખલો મને યાદ આવ્યો. એમ આ ભિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશયા. હૃદયની ગ્રંથિ બધી ભેદાઈ જાય છે, કપાઈ જાય છે. ગ્રંથિ એટલે શું? કોઈ પણ બે વસ્તુનું જોડાણ થાય ને એને ગ્રંથિ કહે. આપણે કંઈ ગ્રંથિ છે? આપણે ગ્રંથિ છે. હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી છું, હું ફલાણો છું, હું મહાન છું, ઊંચો છું, નીચો છું, ગોરો છું, કાળો છું, ડૉક્ટર છું, મેનેજર છું, જે હોય આ બધું કેવું છે? બધું ગ્રંથિઓ છે. હું છું એ કોણ છે? આત્માનો હું છું છે. સમજ પડી? અને સ્ત્રી પુરુષ એ બધું છે પ્રકૃતિ છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિ એની આ ગાંઠ થઈ ગઈ છે. એને અનહોલી વેડલોક એવું સ્વામીજી કહે. અપવિત્ર લગ્ન ગ્રંથિ. પેલી હોલી વેડલોક કહે ને, આપણે લગ્ન થાય આપણે કહીએ ને પવિત્ર લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાશે ફલાણી. વર કન્યાના નામ લખે અને પછી કહે કે આ લગ્ન ગ્રંથિ, પવિત્ર લગ્ન ગ્રંથિ જોડે. તો આ કેવું? અનહોલી વેડલોક. આ લગ્ન ગ્રંથિ કેવી છે? અપવિત્ર છે. અપવિત્ર એટલે એટલા માટે હા, એ તમને સંસારમાં નાખનારી છે. એટલે એને ગ્રંથિ કીધી. તો કહે છે કે પરાવરને તસ્મિન દૃષ્ટે પરાવરે. એ પરાવર, પર એટલે શું? પર એટલે શ્રેષ્ઠ, અવર એટલે થોડું નીચું, બરાબર. તો એમ કે પરાવરે. હવે આમાં છે ને પર જે કીધું ને, પર એ પડ એટલે ચડિયાતું થાય અને અપર એટલે ઉતરતું થાય. તો પર એટલે શું સમજવાનું આપણે અહીંયા? પર એટલે ઈશ્વર અને અપર એટલે જીવ. એ એવું સમજાવે છે. એટલે તસ્મિન પરાવરે દૃષ્ટે અસ્ય હૃદય ગ્રંથિ ભિદ્યતે. આ પરાવરના દર્શન કરવાથી, હવે પર એટલે છે ને ત્યાં ઈશ્વર કીધું મુંડક ઉપનિષદમાં. એટલે ઈશ્વર શું કરે છે? ઈશ્વર કોને કહીએ? માયારૂપી ઉપાધિ ધરાવનાર જે બ્રહ્મ છે એને ઈશ્વર કહેવાય.
માયોપાધિક જે ચૈતન્ય છે એને શું કહેવાય? ઈશ્વર કહેવાય. અને અવિદ્યારૂપી ઉપાધિ ધરાવનારું ચૈતન્ય જે છે એને જીવ કહેવાય. એટલે પ્રકૃતિ અને પુરુષ કીધા ને, એમાં આ જીવ અને ઈશ્વર એવી રીતે નામ આપે. એટલે બ્રહ્મ જ છે, એક જ બ્રહ્મ ઈશ્વર કહેવાય છે અને એ જ બ્રહ્મ જીવ કહેવાય છે. પરાવરે જે કીધું ને, એટલે પરાવરે, પર એટલે ઈશ્વર અને અવર એટલે જીવ. એટલે ઈશ્વર અને જીવના તત્વને જાણવાનું, એ દ્વારા રજૂ એ અભિવ્યક્ત કોણ થાય છે? ચૈતન્ય, પરમાત્મા. તો એ પરમાત્મા પર અવર એટલે એ ઈશ્વર અને જીવ દ્વારા જે અભિવ્યક્ત થતો ઈશ્વર છે, જે તત્વ છે, એના દર્શન થયા પછી તસ્મિન દૃષ્ટે પરાવરે, એ પર અને અવરનું જે તત્વ છે એનું દર્શન કરવા પછી એને શું છે? એની બધી હૃદય ગ્રંથિઓ ભેદાઈ જાય છે. છિદ્યંતે સર્વ સંશયા, એના બધા સંશયો છેદાઈ જાય છે. ગ્રંથિ એટલે શું છે? આપણને બધા જે ભ્રમ છે ને, ભ્રમ એને ગ્રંથિ કીધી. આપણે બધા ભ્રમ છે, હું ફલાણો છું, હું આવો છું, તેવો છું, ઇન્દ્રિયો સાથેનું તાદાત્મ્ય, દેહ સાથેનું તાદાત્મ્ય, એ બધા ભ્રમ છે આપણા. માયોપાધિક ચૈતન્ય એને બ્રહ્મ. એટલે આ બ્રહ્મને જ્યારે તાદાત્મ્ય થઈ જાય આ શરીર સાથે, ત્યારે એને જીવ કીધો. અને જ્યારે ઈશ્વર ક્યારે કહે? જ્યારે સમષ્ટિ સાથે એનું તાદાત્મ્ય થાય ત્યારે. તો આ એમ કહે છે કે એની હૃદયની ગ્રંથિ, હૃદયમાં ગ્રંથિઓ આપણી કઈ છે બધી? હું પુરુષ છું, સ્ત્રી છું, બધા દેહને લગતા બધા. હું વક્તા છું, સારો હોશિયાર છું, ફલાણું છું. હા, એટલે એ ગ્રંથિ બધી કેવી થઈ જાય છે? છેદાઈ જાય છે, કપાઈ જાય છે. છિદ્યંતે સર્વ સંશયા, છિદ્યંતે સર્વ સંશયા. હવે સંશય કયા છે? આપણને ઘણા બધા સંશય છે. આ વેદમાં જે કીધું બધું પ્રમાણગત સંશય કહેવાય અને પ્રમેયગત સંશય, બે પ્રકારના સંશય હોય. આ પ્રમાણ જે એટલે કે આ શાસ્ત્ર જે કહે છે સાચું હશે, આમ તો સાચું લાગે છે પણ ખરેખર આમ પ્રેક્ટિકલ નથી લાગતું, એવું આપણે એવું કહીએ કે બરાબર લાગતું નથી. આમ આ કેમ આમ એ બધું શાસ્ત્રમાં કહે, એ બધું આપણાથી કંઈ થાય બાય નહીં. તો એ સંશય કહેવાય કે આપણામાં હજી એવી દ્રઢતા નથી આવી. પ્રમેયગત એટલે શું? આ જે નિરૂપણ કરે છે ને બ્રહ્મનું, ઈશ્વરનું, આ ખરેખર ભગવાન છે ખરો, આ જો હોય તો આવું બધું દેખાય છે આપણે. આ બધી અવ્યવસ્થા, આટલી બધું આડે ધડ બધું ચાલે છે, કંઈ વ્યવસ્થા દેખાતી નથી. એટલે પ્રમેયગત સંશય પણ હોય. તો આવા બધા સંશય જ્યાં સુધી હોય ને ત્યાં સુધી મન આપણું આમાં સ્થિર થાય નહીં. એટલે મનને સ્થિર કરવા માટે સંશય પણ જતા રહેવા જોઈએ. એટલે એમ કહે છે તસ્મિન દૃષ્ટે પરાવર, તસ્મિન પરાવરે દૃષ્ટે હૃદય ગ્રંથિ વિદ્યતે સર્વ સંશયા છિદ્યંતે. બધા એના સંશયો છેદાઈ જાય છે. આપણામાં ઘણા સંશય, આપણે એક દાખલો આપણે પ્રમાણ અને પ્રમેય વિશે, પણ હજારો દાખલા આપણા સંશયો હોય બધા. આમ થશે નહીં થાય, આવું થશે નહીં થાય. ભગવાન કહે તું મારા પર છોડી દે, આપણે છોડાતું નથી. યોગક્ષેમમ વહામ્યહમ એવું ભગવાન કહે. એ તો ભગવાન કહે, ગીતામાં કહે, અર્જુનને કીધું, આપણને ક્યાં કીધું? એટલે એ બધું આપણે એટલે લાગુ પડે છે ક્યાં? એટલે આપણે જેટલું લાગુ પડે ને એટલા એના સંશયો છેદાઈ જાય. ક્ષીયંતે ચાસ્ય કર્માણી, એના બધા કર્મો પણ ક્ષીણ થઈ જાય છે, નાશ પામે છે. આ જ્ઞાનથી આટલું બધું થાય છે. ગ્રંથિઓ બધી છેદાઈ જાય છે, કપાઈ જાય છે, સર્વ સંશયો બધા નાશ પામે છે. અને ક્ષીયંતે ચાસ્ય કર્માણી, એના બધા જ કર્મો ક્ષીણ થઈ જાય છે. કર્મો કેટલા છે ભાઈ આપણા? અસંખ્ય કર્મો. અને કયા પ્રકારના કર્મો છે? પ્રારબ્ધ કર્મ છે, સંચિત કર્મો છે અને આગામી કર્મો છે. તો પ્રારબ્ધ કર્મ તો જે છે એના માટે તો આપણું શરીર આ મળ્યું છે, એ જ્યાં સુધી આ શરીર ચાલશે ત્યાં સુધી પ્રારબ્ધ કર્મ તો આપણે ભોગવવા પડશે જ, એના માટે કોઈ ઉપાય નથી. પણ સંચિત કર્મો, જે અનેક જન્મોના સંચિત થયેલા કર્મો આપણા હજી જમા પડ્યા છે, એ કર્મોના ફળો જ્યાં સુધી આપણે ભોગવીએ ત્યાં સુધી ઊભા રહે. તો અહીંયા કહે છે ક્ષીયંત ચાસ્ય કર્માણી. આ પરાવરના દર્શન કર્યા પછી એના બધા જ કર્મો નષ્ટ થાય છે. તો બધા કર્મોમાં સંચિત કર્મ પણ આવી ગયા? તો કે હા, આવી ગયા. સંચિત કર્મો જે આટલો બધો ઢગલો આપણે ભેગો કર્યો ને બધો, એ બધો આ જ્ઞાન થયા પછી સમાપ્ત થઈ જાય એમ કીધું. કારણ કે પ્રારબ્ધ કર્મ તો ભોગવવું પડે, પણ સંચિત કર્મો છે
એ તો આપણા જમા છે, એના માટે આપણે કંઈ અત્યારે કરી શકીએ નહીં, એ તો ભોગવવા જ પડે. અને આગામી કર્મ એ પણ જે કર્મ કરતા જ્ઞાન થયા પછી પણ કર્મ કરીએ એ પણ આગામી કર્મ હોય. તો એ કર્મનું શું થાય? એ કર્મો એવું છે કે એને પસંદ કરવા વાળા મહાપુરુષને જે એના શિષ્યો, એટલે મહાપુરુષોના કર્મો જે હોય એ સત્કર્મો હોય તો એના શિષ્યોને જાય બધું એનું પુણ્ય. એ પાપ કરે તો એ એની નિંદા કરવા વાળાના કર્મ. એના એવું તત્વબોધમાં આવી ગયું, બરાબર ને? તત્વબોધ તમે ભણ્યા છો એમાં આવી ગયું. તો એમ કહે છે કે આ સંચિત કર્મ છે તો કેવી રીતે જાય? એવું કેમ જાય? એમ બળી કેવી રીતે? એમ આપણે કહી દીધું કે જ્ઞાનથી બધું બળી જાય. એનું એકાઉન્ટ જે ક્લોઝ થઈ જાય નહીં નહીં, હું ક્લોઝ કેવી રીતે થાય? કેવી રીતે પૂરું? જ્ઞાન થવાથી શું થાય છે? એ સમષ્ટિમાં ભળી જતા હશે. ના ના, હશે નહીં. જ્ઞાન થવાથી શું થાય? લાગુ પડે એ રહેતો જ નથી ને. હા, એટલે કર્મ જે કરનારો રહ્યો નહીં. હવે કરતા જ નથી કરતા. જ્યારે કર્તૃત્વ બુદ્ધિ જ નથી રહી, જ્યારે જ્ઞાન થયું એટલે શું છે? હવે એ એક અકર્તા બની ગયો. હવે એનો ધણી જ રહે. સ્વપ્ન દ્રષ્ટા જે છે, સ્વપ્નમાં મેં કંઈ કર્મ કર્યા, ખોટા કર્મ કર્યા, સારા કર્મ કર્યા, લોટરીની ટિકિટ લાગી, કરોડ રૂપિયા લાગ્યા, ઉઠીને જોઉં તો એક પૈસો નથી ખિસ્સામાં. તો એ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા જે હતો એને કરોડ મળ્યા, પણ એ કરોડ પછી જાગ્રત થાય પછી એને મળતા નથી. એ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા રહ્યો નહીં. એમ આ જ્ઞાન જ્યારે થયું ત્યારે હવે જે કર્તૃત્વ હતું એનું કરતા કરનાર જે અહમ બુદ્ધિ હતી એની એ રહી નહીં. એટલે હવે એ રહ્યો નહીં. હવે એને ભોગવનારો પણ રહ્યો નહીં. સ્વકાલે સત્યવત ભાતી પ્રબોધ સમયે અસત ભવે. એટલે જ્યારે એ જાગી જાય ને ત્યારે પછી એને કંઈ રહેતું જ નથી. જાગી ગયો એટલે અજ્ઞાનમાંથી જાગી ગયો, જ્ઞાનમાં જાગી ગયો. હવે એને જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે અહંકાર હવે રહ્યો નહીં. અહંકાર જ્યાં સુધી છે, હું કરું છું, હું ભોગવું છું, કર્તૃત્વ અને ભોગતૃત્વ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી આ બધા કર્મના ફળ આપણે ભોગવવા પડે. એટલે હવે સંચિત કર્મ પણ શું રહ્યા? એનો કરનારો રહ્યો નથી. એટલે હવે એ કર્મ બળી ગયા, જ્ઞાનાગ્નિથી બળી ગયા. અને આગામી કર્મ પણ હવે એનામાં કરતા હોય. ભલે આગામી કર્મ કરે છે પણ એનામાં કોઈ અહમભાવ નથી, એટલે અહમ બુદ્ધિ નથી, એટલે કર્મ કરતો નથી. એટલે એ કર્મ પણ એને કંઈ લાગુ પડતા નથી. એટલે એ રીતે કહ્યું કે તસ્મિન દૃષ્ટે તસ્મિન પરાવરે દૃષ્ટે શીયંતે ચ અસ્ય કર્માણી. આ રીતે એ સંસારમાંથી મુક્ત થઈ ગયો આ વ્યક્તિ. એવું ક્યાં કહેવામાં આવ્યું? મુંડક ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું. એટલે આ શાસ્ત્રના ઉપદેશથી જે જ્ઞાન થયું એ જ્ઞાન દ્વારા આ માણસમાં હવે મુક્તિનો એના સંસારમાંથી એ મુક્ત થઈ ગયો. એટલે એમ કહે છે કે આ થવા માટે તમારામાં વૈરાગ્ય આવશ્યક જ છે. એટલે કહે છે, હવે આગળ જુઓ, આમાં ટીકા આનંદગીરી ટીકામાં એક લખ્યું છે, ત્રીજી લાઈન વાંચું છું, આનંદગીરી ટીકા 6થા પાના પર. સમુચ્ચયવાદિન અભિપ્રાયમ શંકતે. પેલો સમુચ્ચયવાદી કહે છે કે જ્ઞાન અને કર્મ એ તો તમારે સાથે રાખવા જ પડે ને. તમે એકલું જ્ઞાનની વાત કરો છો, પણ આગળ કહ્યું કે જ્ઞાન અને કર્મ તો રાખવાના. તો કર્મ અને જ્ઞાન તો સાથે રહેવા જ જોઈએ. કર્મ તો તમારે છોડવું નહીં જોઈએ, કર્મ ચાલુ રાખવા જ જોઈએ, એવું કહે છે. તો કે સમુચ્ચયવાદીના અભિપ્રાયમ શંકતે. આ સમુચ્ચયવાદી એવું માને છે કે જ્ઞાન સાથે કર્મ મળીને જ મોક્ષ થાય, એકલા જ્ઞાનથી મોક્ષ થાય નહીં. એટલે હવે આગળને સમજાવે છે. વાંચીએ આપણે, ભાષ્ય વાંચીએ. કર્મ સંહિતાદપી જ્ઞાનાત એતત સિદ્ધતિ ઇતિ ચેત. જો આવું હોય તો અમે એવું કહીએ કે કર્મ સંહિતાદપી જ્ઞાનાત, કર્મ સહિત જ્ઞાનથી જ આ સિદ્ધ થાય છે. તો એમ કહે છે કે આ સંસારમાંથી નિવૃત્તિ કેવી રીતે સિદ્ધ થાય? કર્મ અને જ્ઞાન દ્વારા જ તમારી નિવૃત્તિ સિદ્ધ થાય. વૈરાગ્ય તમારામાં ક્યારે જન્મે? કર્મ કરતા રહો ને તો જ વૈરાગ્ય જન્મે. હા, એક અંશે સાચું છે. વૈરાગ્ય જન્મે ક્યારે? નિષ્કામ ભાવનાથી તમે કરો તો તમારામાં વૈરાગ્ય જન્મવાની સંભાવના છે. નિષ્કામ કર્મ કરો છો પણ તમારામાં મુમુક્ષુત્વ નથી તો પાછું ન જન્મે. ઘણા લોકો એવી આમ સોશિયલ એટલે સામાજિક સેવાઓ કરતા હોય બધા, નિષ્કામ ભાવથી કરતા, પણ એને મોક્ષની ઈચ્છા કે એવું કંઈ ન હોય. એટલે મારે મોક્ષ, વૈરાગ્ય એટલે શું? દુનિયાવી વસ્તુમાંથી મારા રાગદ્વેષ જતા રહ્યા. મારો રાગ ક્યાં ગયો? આત્મજ્ઞાન. આ જ્ઞાન માટે મારો રાગ જન્મ્યો. ત્યાંથી રાગ જતો રહે એટલું પૂરતું નથી.
પણ આમાં પાછો રાગ જન્મવો જોઈએ, આમાં રસ આપણે પડવો જોઈએ આ જ્ઞાન માટે, તો આપણું છૂટે, નહીં તો છૂટે નહીં. એટલે એમ કહે છે કર્મ સંહિતા તપી જ્ઞાના તે તત્ સિદ્ધ્યથી છે. જો અમે એવું કહીએ કે સંસારની નિવૃત્તિ ક્યારે સિદ્ધ થાય? જ્ઞાન અને કર્મ દ્વારા જ સિદ્ધ થાય. તમે કહો છો કે જ્ઞાનથી સિદ્ધ થાય, પણ અમે કહીએ છીએ કર્મ દ્વારા જ સિદ્ધ થાય. એવું કહીએ તો એમ કહે છે આનંદગીરી ટીકામાં 4th લાઈન, એકાધ્યયન વિધિ પરિગૃહિતત્વાત કર્મ જ્ઞાન કાંડયોહો એકમ ફલમ વાચ્યમ. આ જે વેદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું, સ્વાધ્યાયો અધ્યેતવ્ય. સ્વાધ્યાય તમારે પોતાની, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એણે પોતાની શાખાના, વેદની શાખાનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, નિયમિત કરવું જોઈએ. પોતાની શાખાના વેદનું અધ્યયન કરવું જોઈએ, એવું એક વાક્ય છે વેદમાં. તો એમ કહે છે કે એક અધ્યયન વિધિ પરિગૃહિતત્વાદ, એનો આપણે સ્વીકાર કરીએ તો કર્મ જ્ઞાન કંડેહો એકમ ફલમ. તો જે વેદમાં એવું કીધું કે દરેકે પોતાની શાખાના વેદનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, એનો સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. તો કર્મકાંડ પણ વેદને અંતર્ગત છે, જ્ઞાનકાંડ પણ વેદને અંતર્ગત છે. તો કર્મ કરો કે જ્ઞાન લો, બંનેનું ફળ તો એક જ મળે છે ને, મોક્ષ. તમે કહો છો એવું, તો કોઈ પણ એક કરીએ તો ચાલે ને, સમજ પડી? એવું કહે છે યાર. તો એક કરીએ તો ચાલે કે તત કર્મ સમુચ્ચિત, અથવા તો બંને કરો. કર્મ તત, તેથી કર્મ સમુચ્ચિતાત જ્ઞાનાત સનિદાન સંસાર નિવૃત્તિ લક્ષણ ફલમ સિદ્ધ્યતિ. એટલે તમે બંનેથી કરો, બંને કરો, બંને વેદના ભાગ છે અને બંને કરવા જ જોઈએ તમારે. સ્વાધ્યાયો અધ્યેતવ્ય, એ વિધિ આપી. એટલે તમે આ બંને કર્મ અને જ્ઞાન બંનેનું સમુચ્ચય કરી અને અનુષ્ઠાન કરો તો જ તમને તમારું મોક્ષરૂપી ફળ મળે, એવું અમે કહીએ છીએ. એવું કોણ કહે છે? મીમાંસક કે સમુચ્ચયવાદી કે. એટલે સિદ્ધ્યતિ ન કર્મ શું વિરક્તસ્ય ઉપનિષદ આરંભ. એટલે ખાલી કર્મ, એટલે તમે આ જે ઉપનિષદનો આરંભ કરો છો ને, એટલે કર્મથી વિરક્ત થયેલ એના માટે આ ઉપનિષદ નથી ભાઈ. કર્મ તો ચાલુ રાખવાના જ, એવું કહે છે, એમનો મત એવો છે. એટલે પછી ભાષ્યકાર એને કહે છે કે વાજસ્નેય કે, વાજસ્નેય શાખા, વાજસ્નેય કે એટલે શું છે? બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ વાજસ્નેયી શાખા કહેવાય. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે ને, યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ સૂર્ય ભગવાન પાસેથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. પહેલાં વૈશંપાયન ઋષિ પાસેથી યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિએ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. એ તમને ખ્યાલ હશે, બધી વાત સાંભળી હશે. ઓકાવી નાખી. એટલે તૈતરીય ઉપનિષદ જે આવે છે ને, એમાં એ કથા આવે છે આગળ પ્રસ્તાવના. એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ હતા ને, એ બહુ જ્ઞાની હતા અને વૈશંપાયન ઋષિ પાસે એમણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું બધું. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી એવું થયું કે વૈશંપાયન ઋષિના બીજા બધા પણ શિષ્યો સાથે હતા યાજ્ઞવલ્ક્યની સાથે. હવે વૈશંપાયન ઋષિને કંઈક બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગે. હવે પાપના નિવારણ માટે એમણે એમના શિષ્યોને કહ્યું કે ફલાણો યજ્ઞ કરો. એટલે બધા યજ્ઞ કરવા બેઠા શિષ્યો. તે વખતે યાજ્ઞવલ્ક્ય હાજર નહોતા. એ આવ્યા યાજ્ઞવલ્ક્ય અને જુએ છે કે આ બધા શિષ્યો એના બધા યજ્ઞ કરે છે, એમના સહ અધ્યાયીઓ. એટલે એને જરા પોતાનું એમ હતું કે આ બધું આ લોકો કરે છે, એની કંઈ કરવાની જરૂર નથી. ગુરુજી, હું એકલો જ પતાવી દઈશ, તમે આ લોકો બધાને બીજું કામ સોંપી દો, એવું એને કહ્યું. એટલે ગુરુજીને લાગ્યું ખરાબ કે આને બહુ અભિમાન થઈ ગયું છે એના જ્ઞાન માટે, એટલે બીજાનો પેલો કરે છે, એની નિંદા કરે છે, એમ એને હલકો બતાવે છે. એટલે પછી એણે છે ને એને કીધું કે તને જે જ્ઞાન મેં આપ્યું છે ને એ બધું મને પાછું આપી દે. યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિને ગુરુજીએ કીધું. એટલે યાજ્ઞવલ્ક્ય ઋષિ કે સારું આપી દો. ગુરુજીએ કીધું હવે પછી આ વિદ્યા તને કામમાં નહીં આવે હવે. એટલે એ ઓકી કાઢે છે, વોમિટ કરી દેતે. તો ઓકી કાઢ્યા પછી હવે પેલા શિષ્યોને પછી જ્ઞાન આપવાનું કેવી રીતે? એટલે પછી એ શિષ્યોને તેતર બનાવી દે છે, તેતર પક્ષી. એ તેતર પક્ષી આ જે ઓકેલું હોય ને એ બધું ખાઈ જાય. એવી રીતે આ તેતર પક્ષી બની અને પછી એ જ્ઞાન એ લોકો લઈ લે છે. અને એ પ્રમાણે તૈતરીય ઉપનિષદ પછી એ ઉપરથી એના પરથી એ તૈતરીય ઉપનિષદ બન્યું, નામ આપ્યું. એટલે એ તૈતરીય ઉપનિષદમાં આ કથા એવી રીતે આવે. પછી યાજ્ઞવલ્ક્ય તો જતા રહ્યા, યાજ્ઞવલ્ક્યનું જ્ઞાન જતું રહ્યું. એટલે એમણે નક્કી કર્યું કે હું હવે સૂર્યનારાયણ પાસેથી જઈને જ મારી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરીશ, પાછું જ્ઞાન મેળવીશ. અને સૂર્ય દેવતાને પ્રસન્ન કરે છે અને એમના કિરણો દ્વારા એ સૂર્ય ભગવાનની ઉપાસના કરતાં પછી એની બધી ઘણી આત્મપુરાણમાં માખેલી કથા આવે છે બધી ઘણી.
કે પાણીમાં ઊભા રહીને સતત એ સૂર્યનારાયણની પૂજા કરે છે અને એમની યાચના કરે છે અને એમની પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. સૂર્ય ભગવાન કહે કે હું તો ફરતો રહું છું, તો કે કંઈ વાંધો નહીં, હું સતત તમારી સાથે ફરતો રહીશ. એવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે એ વાજસ્નેય શાખા કહેવાય. એટલે વાજસ્નેયી નામ પડ્યું. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદના વાજસ્નેયી શાખા કહેવાય. એટલે એમ કે છે વાજસ્નેયી શાખામાં પણ બ્રાહ્મણ ઉપનિષદમાં પણ આ વાત કહેવામાં આવી છે. તો હવે આપણે વાંચીએ ભાષ્યમાં. વાજસ્નેયકે તસ્ય અન્ય કારણત્વવચનાત વાજસ્નેયકે તસ્ય અન્ય કારણત્વવચનાત. એટલે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ કર્મ સહિત જ્ઞાનની ઉપાસનાનું વર્ણન છે એવું આ પૂર્વ પક્ષી કહે છે કે તમે આ કહો છો કે કર્મ અને ઉપાસનાનો સમુચ્ચય ન થાય, અરે કર્મ અને જ્ઞાનનો, તો વાજસ્નેયિક શાખા એટલે કે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં આ વાત કરવામાં આવી છે. એટલે ન થાય એવું નથી, તમારા જ ઉપનિષદમાં આવું કહ્યું છે. તો કહે છે આગળ, જાયામે સ્યાત ઇતિ પ્રસ્તુત્ય પુત્રેણ અયમ લોક જય્ય. જો પછી ત્યાં ન્યાયન લખ્યું ને, ત્યાં ન્યાયન નથી, ન અન્યન, નાન્યન છે. એ જરા સુધારી નાખ્યું ભાષ્યમાં. પુત્રેણ અયમ લોક જય્ય, ન્યાયન એવું લખ્યું છે ને, નાન્યન જ છે. તો મારી ચોપડીમાં ન્યાય હા છે. ઓકે, હા ઓકે, નાન્યન. તો નાન્યન, नान्यन इज करेक्ट. मेरी बुक में न्यायन है इसलिए. नान्यन कर्मणा कर्मणा पितृलोक विद्यया देवलोक इति आत्मन अन्यस्य લોકત્રયસ્ય. પછી પાનું ફેરવવાનું, 8 નંબરના પાના પર આવ્યું. કારણત્વમ ઉક્તમ વાજસનેયકે. વાજસનેયકે એટલે વાજસનેય શાખામાં. તો એમ કે છે વાજસનેયકે તસ્ય અન્ય કારણત્વ વચનાત. એટલે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કર્મ સહિત જ્ઞાનનું જે ફળ કહ્યું છે એ જુદું કહ્યું છે, અન્ય ફળ કહ્યું છે. પણ એ શેનું છે? ત્યાં જ્ઞાનનો અર્થ શું કરવામાં આવ્યો છે? ઉપાસના કરવામાં આવે છે. એટલે કહે છે ત્યાં આગળ બૃહદારણ્યમાં 1:4:17, એમાં જો 1:4:17 એવું કહે છે, મારી પાસે હું વાંચું છું ખાલી. આત્મા એવ ઇદમગ્ર આસીત એક એવ. આત્મા પહેલાં આ જગતના સર્જન પહેલાં શું હતું? આત્મા એક જ હતો, બીજું કંઈ હતું જ નહીં, માત્ર આત્મા જ હતો. સો કામયત જયા મેસ્યા. એકલો હતો એટલે કંટાળી ગયો. એ આત્મા એકલો હતો ને, પરમાત્મા એકલા હતા, તો એમને બોર થવા માંડ્યા કે મારે કરવું શું. એટલે થોડું આમ તેમ બધું જોયું પણ કંઈ દેખાય નહીં. એટલે એકલા હતા. પછી એણે વિચાર કર્યો, જાયા મેસ્યા, મને પત્ની હોય. પછી શું છે? અત પ્રજાયેય જાયા. આમાં ખાલી આપણે જાયા મેં સ્યાતા જ આપેલું છે, એટલે હું આમાંથી વાંચું છું. મને પત્ની હોય. પત્ની હોય એટલે શું? મારે પત્ની હોવી જોઈએ. કેમ? કારણ કે મારે સંતાન જોઈએ છે. કેમ સંતાન જોઈએ છે? તો કહે છે પુત્રેણ અયમ લોક જય્ય. પુત્રથી તમે આ મર્ત્યલોકને જીતી શકો. જો તમારે મર્ત્યલોકને જીતવું હોય, એટલે મર્ત્યલોકના સુખ પ્રાપ્ત કરવા હોય, તો પુત્રની કામના હોય. પુત્રની કામના એટલા માટે પુત્રેષણા જે કહે ને, પુત્રેષણા કેમ હોય? કારણ કે મારે આ લોકોના સુખ ભોગવવા છે. હું આ દેહ ન રહે ને તો પણ હું જીવતો રહું પુત્ર દ્વારા. અને પુત્ર મારા જે કંઈ કામ હોય ને એ બધા અધૂરા કામ પૂરા કરે અને મારા પાછળ તર્પણ કરે. જે કંઈ કરે ને એટલે મારી પણ આગળ ગતિ સારી થાય. એ બધી પાછળ એષણાઓ છે. એટલે પુત્રેષણા કેમ છે? આને માટે. તો પુત્રેષણા હોય તો મારે પડવું પડે ને. એમને એમ તો પુત્ર ન જન્મે. એટલે જાયા મેં સ્યા એવી ઈચ્છા કરી કે મને પત્ની હો. કેમ? કારણ કે મને પુત્ર થાય. એમને એમ તો પુત્ર ના આવે. કોઈનો આપણે જે કહીએ ને પેલું શું કહે, ના ના દસ્તક લે, દસ્તક નહીં, દસ્તક નહીં, દત્તક લે ને પુત્ર. એવી રીતે પુત્ર ન લેવાય. એટલે એવો પુત્ર ન કહેવાય. આ તો એને પોતાનો પુત્ર છે. એટલે એમ કહે છે પુત્રેણ અયમ લોક જય્ય ન અન્યન કર્મણા. બીજા કોઈ કર્મથી તમે મનુષ્ય લોક જીતી ન શકો. 3 લોકની વાત આવે છે, ભૂ ભુવઃ સુવઃ.
તો ભૂવ એટલે પૃથ્વીલોક, ભૂવ એટલે અંતરિક્ષલોક કે પિતૃલોક, અને સુવ એટલે સ્વર્ગલોક કે દેવતાલોક. તો 14 લોક કહો કે 3 લોક કહો, એટલે 3 લોકની ઈચ્છા છે. પુત્રેષણા, વિત્તેષણા અને લોકેષણા આવી ઈચ્છાઓ છે ને આપણે. તો વિત્તેષણા પણ છે. કેમ ઈચ્છા છે વિત્તેષણા? જેથી કરીને હું કર્મ કરી શકું. એટલે એ કર્મ કરું તો જ મને થાય ને. પુત્રેણ અયમ લોક જય કર્મણા પિતૃલોક, કર્મ દ્વારા પિતૃલોક પ્રાપ્ત થાય. વિદ્યયા દેવલોક, વિદ્યા એટલે કે ઉપાસના ત્યાં અર્થ કર્યો. વિદ્યા દ્વારા દેવલોક મને પ્રાપ્ત થાય. તો એ આ પ્રકારે 3 ઈચ્છાઓ કરીએ. તો કર્મણા પિતૃલોક, વિદ્યા દેવલોક ઇતિ આત્મન અન્યસ્ય લોકત્રય. આત્મા લોક કરતા, આત્મા કરતા એટલે આત્મા જે છે મારો, સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે મારું, એ લોક જુદો છે. સ્વરૂપનું જ્ઞાન એને આત્મલોક કીધો. આત્મલોક એટલે કોઈ લોક છે એવું નહીં, એ મારું સ્વરૂપનું જ્ઞાન છે. એ સિવાયના જે સ્વરૂપનું જ્ઞાન, આત્માલોક એટલે શું? મારે સુખ જોઈએ છે. કેવું સુખ જોઈએ છે? નિત્ય સુખ. એ ક્યાં મળે? આત્મામાં જ મળે. તો એ આત્માલોક કીધો. પેલા લોક બધા છે, અંતરિક્ષ લોક કહો, સ્વર્ગલોક કહો કે પૃથ્વીલોક, એ બધા લોકના સુખ કેવા છે? મર્યાદિત છે, અનિત્ય છે. એટલે એમ કહે છે કે વિદ્યા દેવલોક પિતૃલોક કર્મણા પિતૃલોક ઇતિ આત્મન અન્યસ્ય લોકત્રયસ્ય કારણત્વમ ઉત્તમ ભાજસનૈય કે. એટલે આ 3 લોકને પ્રાપ્તિના કારણો કયા? કે તમને આ લોક જોઈતો હોય તો તમે પુત્રની ઈચ્છા કરો. પુત્રની ઈચ્છા હોય એટલે તમારે જાયા હોવી જોઈએ, પત્ની હોવી જોઈએ. પછી અંતરિક્ષ પિતૃલોકની ઈચ્છા હોય તો તમારે કર્મ કરવા પડે. પછી દેવલોકની ઈચ્છા હોય તો તમારે ઉપાસના કરવી પડે. આ બધા જે કહેવામાં આવ્યું ત્યાં બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં. એટલે આ 3 લોકની પ્રાપ્તિ માટેના તમને ત્યાં કહેવામાં આવ્યું. તો મારે તો કયો લોક જોઈએ છે? આત્મલોક જોઈએ છે. આ 3 લોકમાંથી મારે એકે મને કોઈ રસ નથી, કોઈ એ સુખમાં મને રસ નથી. એવો વિરાગી જે માણસ છે, વૈરક્ત માણસ, એની આ વાત કરવામાં આવી. તો ચાલો આટલું કરીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. ચેનના શબ્દ છે